جی سائڈ پہ ٹکٹ ایشوئنگ، بعض اوقات بعض دوستوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتی ہے، گم جاتا ہے، بلکہ ادھر وہ جو گرین ایریا کے لیے یا کرسی کے لیے بعض بزرگ ہیں تو وہ پھر یہاں پہ اپنی ٹکٹیں جو بنوا کے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لے جی یہ جلسے کی جو برکات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مہمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے کے لیے مختلف ممالک سے آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معروف ہستی ربوہ سے عبد المومن صاحب وہ موجود ہیں۔ آج کل آپ ناروے میں ہوتے ہیں نا، ناروے میں، ان سے میرا خیال ہے کہ جو بھی بندہ ربوہ میں رہا ہے ہو نہیں سکتا کہ نا واقفیت رکھتا ہو۔ ساتھ ان کے ناروے سے غالباً ان کے بیٹے ساتھ ہیں۔ اچھا سرور صاحب، اچھا سرور صاحب ہیں، اچھا، اور یہ طلعت محمود صاحب ہیں۔ اچھا اچھا یہ روڈ کے طریق کے ڈرائیور ہوتے طالب حسین صاحب، اچھا اچھا اچھا، ان کے بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں محمد صاحب سے، پھر اس کے بعد باقی تو آپ تھوڑا مختصر سے اپنا تعارف کروا دیں کہ ربوہ میں ماشاءاللہ جو دکان رہی اور کیا کیا خدمات آپ کی ربوہ میں، تاکہ جو دوستوں یہ جتنی خدمات ہیں نا یہ ساری خلافت اور ربوہ بالکل کی ٹھیک، برکتوں کی وجہ سے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ سن 65 سے لے کر 85 تک، جی 85 تک میری دکان رہی ہے۔ اچھا، 86 میں میں نام ہوا، کس نام کی دکان تھی وہ؟ مومن کلاتھ۔ مومن کلاتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے فضل سے مجھے بطور زعیم خدام الانبیاء سے لے کر ہاں جی، ناظم عمومی، ناظم اطفال، اور پھر محتمم عمومی، اچھا انشاءاللہ، پھر میں پورے ربوہ کی انجمن تاجران کا بھی صدر رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، آج ناروے آنے تک میں صدر تھا۔ اچھا اچھا، تو اس طرح مختلف خدمات کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ ماشاءاللہ، حضور کے ساتھ سپورٹنگ کی ڈیوٹی، اچھا خلیفہ رابطے کے ساتھ جانا، خلیفہ سادس کے ساتھ جانا، اچھا تو ہمارا موٹر سائیکل کا گروپ ہوتا تھا، پھر اچھا، میں اس کو شعبہ عمومی بھی ہو گیا۔ اچھا تو یہ ایک یادگار چیزیں جو کبھی نہیں بلائی جا سکتی۔ اچھا اچھا، تو اسی طرح اپنے جو اطفال کا شعبہ تو اس میں ہمارے صابر صاحب اپنے کیا نا ناصر وینس کے وہ ساتھ، بھی بڑی اطفال کی عملہ میں تھے۔ اچھا ایک دفعہ ہم اطفال کا گروپ لے کے کوئی 25-30 ناصر وینس صاحب کے گاؤں گئے تھے سائیکلوں پہ۔ اچھا اچھا اچھا، کیونکہ اب دو گاؤں، ایک تو گاؤں ہے سیالکوٹ بارڈر پہ ہے اور ایک 37 جنوبی جو ہمارے ننہال، اچھا 37 جنوبی ہمارے، ٹھیک، اچھا ٹھیک، صحیح، اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے۔ بس باقی پھر اس کے بعد 86 میں ناروے آ گئے۔ ہاں جی، وہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی باغ کی شعبہ، وسیعت شعبہ، تربیت، صدر جماعت، کئی شعبوں کی توفیق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے بھائی جو برگ میں، ان کی تو ہم بڑی دفعہ نظمیں بھی لائیو سنی، ان کے پاس ہمارے ساتھ انہوں نے ٹور بھی کیا، یہ بھی لاسٹ جب ہم گئے تھے نا تو بالکل آپ بھی نظمیں بڑی اچھی ہم نے دیکھی، بڑی اچھی لکھتی۔ یا کیسے آپ کو شوق کب شروع ہوا کہ آپ نے یہ مجھے 60-62 سے شروع ہو گیا تھا۔ اصل میں ٹوٹی پھوٹی دکھتا تھا تشہیر میں۔ اچھا مولانا بولتا صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے کہ اچھا فرقان کے لیے نظم لکھو۔ میں تو بولتا میں نہیں لکھ سکتا، اچھا اچھا، میں تو ایسے بچوں کی وہ لکھی ہے کچھ خالد میں چھپی، کہتے میں کہتا ہوں تم لکھو، اچھا میں تمہاری تصحیح کروں گا۔ ٹھیک، میں نے خیر اللہ نے توفیق دی، ایک نظم لکھ کے دے دی ان کو۔ اچھا، انہوں نے نسیم شافی صاحب کو دی، اصلاح کر دی، اچھا کر کے فرقان میں چھپ گئی۔ میرا پھر حوصلہ بڑھ گیا، پھر اس طرح بہت سال کئی دفعہ میری۔ اچھا اچھا، نہیں آ کے ماشاء اللہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ پھر وہ الفضل میں بھی دو کتابیں ہیں، ایک جذبات مومن، اچھا، ایک ہے سب کچھ تیری عطا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، زیادہ جماعتی شاعری کرتا ہوں، جی غزلیں وغیرہ بہت کام کرتا ہوں، اچھا، زیادہ تر جماعتی شاعری ہے۔ احمدیت جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ساری زیادہ تر نعتیں ہیں کسی اور اسلام کے خلفاء کے بارے میں، جماعت کے بارے میں۔ جی جی، تو بس یہ اس کا احسان ہے۔ اس طرح کا جو ماحول ہے جلسے کا، میرے لیے تو بارہ زندگی میں پہلی دفعہ کہ اتنا بڑا جو مقام جہاں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظر آتے ہیں کہ یہ قومیں جو بعض کمپنیاں افورڈ نہیں کر سکتی، ماشاءاللہ ہماری جماعت نے یہ جو جگہ لی ہے اور جلسہ ہو رہا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کوئی ریمارکس یا کوئی تصور؟ ابھی میر صاحب
जनवरी से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। जो मेरे पुराने वाक़ों से डब्बा में जहीद निकाल पर अच्छा। वो अब्दुल्ला साहब और अपने अब्दुल्ला साहब हाँ जी कपड़े लेने आया करते थे। अच्छा। उस वक्त से जो वाक़ मैं एक दफ़ा जर्मन आया था, अमीर साहब ने मुझे सैर करवाई थी। अच्छा। उस वक्त गालबन पता नहीं अमीर थे कि नहीं, पर उन्होंने मुझे सैर करवाई। अच्छा। ये नज़ारा देख के मतलब इतनी खुशी हो रही है। अमीर साहब की भी मैंने मुबारकबाद दी है। अच्छा। तो वो कहते बाजार से लगे हुए थे कि 100 साल की जोबली पे आए, अब 200 साल वाली भी जाए। मैं क्या दुआ करेंगे, हाँ जी हाँ जी अल्लाह ताला मुबारक करे। हाँ जी हाँ जी वो मैं कि इतनी खुशी हो रही है जी कि इसके अंदर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इतने इतने बड़े हाल हैं जी और इतनी खुशी से लोग दो वजह से, एक तो जोबली का जलसा है, जी जी एक हजूर 3-4 साल के बाद आए। बिल्कुल सही है, इस वक्त से डबल खुशी है लोगों को बिल्कुल सही है कि हम जोबली के जलसे तारीखी जलसा में शामिल हो रहे हैं। जी जी खलीफा तशरीफ लाए, उनके जी। प्याज और उनके जो बरतों से ये हम हिस्सा लेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही इस लिहाज से बड़ी खुशी है, और देख देख के बहुत मैं खुश हो रहा हूँ। जी और मैं और मेरे बेटे भी आए हैं, और भी नॉर्वे के बहुत सारे दोस्त आए हैं। काफ़ी दोस्त आए हैं यूरोप पूरे से, दुनिया से। वो तो कमाल यूसुफ साहब आए हैं। अच्छा अच्छा तो ठीक। काफ़ी तो रकम 30-40 आए होंगे। ये अल्लाह ताला का एहसान है। बिल्कुल सही बात। आपके जमात कितनी है नॉर्वे में? वहाँ पर कोई नॉर्वे में इस वक्त 1.5 2000 के करीब पहुँचे। 2000। अच्छा। आप कौन से सन से आप वहाँ मुकीम? मैं तो 86 पे आया था अच्छा नवंबर में, अच्छा लेकिन ये गालबन जमात तो कैम हो गई थी गालबन 70 के। अच्छा ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बाकी इंशाल्लाह बाकी जिन दोस्तों से भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बहुत ही इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी जल्द साहब, बार बार बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। आप अपना तो कुछ तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत महमूद है, अक्सर नॉर्वे से आया माशाल्लाह। और अक्सर रबुआ में से अच्छा वहाँ पर मेरे वालिद साहब जो है तरीक़ी जीत में काम करते थे। अच्छा जी ठीक है। अभी अब नॉर्वे में होते हैं। अच्छा। पुराना तालिब से आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और क्या मसरूफियात हैं वहाँ आपकी? अक्सर के बाद जो है नाइब सदर सफ़ेद दोइम जो है अंसारुल्लाह का अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जो है मेरी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक है। और जलसे में पहली दफ़ा जर्मन जलसे में या पहले भी आते रहते? कुछ देर के बाद आया हूँ, लेकिन पहले आया हूँ मैं। अच्छा पहले देख चुके हैं। 6 में भी आया था, लेकिन है कि यहाँ जर्मन इंग्लैंड में जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये जी हमारे अगले दोस्त हैं, अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद सरवर है। जी तो मैं भी नॉर्वे से आया हूँ। अच्छा। और आपके लिए पहला मौका है जर्मनी जलसा या पहले भी आते रहते हैं? बिल्कुल मेरा पहली बार है। पहली दफ़ा आप आ रहे हैं। और आपकी वहाँ क्या मसरूफियत हैं नॉर्वे में? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त नेशनल ऑडिटर पर। ऑडिटर, ठीक है, राइट। तो बाकी आपको जो यहाँ जलसे का जो माहौल नज़र आ रहा है, इस पर कुछ क्या महसूस, क्या तसुरात हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। इतना बड़ी जलसी का या। है, ज़्यादा दोस्त आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो काफ़ी अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा। पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, ज़िंदगी में पहला मौका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लें जी हमारे अगले दोस्त हैं, ये भी अपना तारुफ करो। मेरा नाम ख्वाजा तालुक हमान है जी। और आप मोहम्मद साहब के बेटे हैं? मोहम्मद साहब का बेटा। अच्छा। और हम भी नॉर्वे से आए हैं। अच्छा, 4 अच्छा। दोस्त ठीक। गाड़ी पर। अच्छा, गाड़ी पे और तीसरी चौथी दफ़ा है मेरी। अच्छा अच्छा लेकिन पहली दफ़ा इधर है। अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी बड़ी जगह हाँ। है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है तो हम बहुत अच्छा जी, 19 घंटे लगा के पहुँच गए। माशाल्लाह 19 घंटे ड्राइव करके पहुँचे हैं जी। ये। देख लें, ये खिलाफत की बरकत, खिलाफत से प्यार है ना जी। लोग कहाँ कहाँ से, अभी कल साइकिलें 16 पहुँची हैं, 850 किलोमीटर सफ़र किया उन्होंने, 6 दिन में यहाँ पहुँचे हैं, लंदन से चले। तो इस तरह अहमदी दीवाने जो हैं पहुँचते हर जगह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम जलसा गाह के अंदर अब एंटर हो चुके हैं, क्योंकि जुम्मे का वक्त करीब होता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं जुम्मा की सआदत हासिल करने के लिए। देखिए ये जलसा गाह के अंदर साइडों पे इस तरह पानी पीने का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। यानी ये नहीं है कि इंसान को प्यास लगे और वो बाहर घूमता फिरे, आराम से यहाँ पानी पी और फिर अंदर तकारीर जो सुनता रहे। ये आप देखें, यहाँ लगा हुआ शोभा स्क्रीन, यहाँ पे लोगों के देखने के लिए जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं उसको कंट्रोल करने का ये इधर से बैठ के। बाकी ये देख सकते हैं लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब जुम्मा शुरू होगा तो ये रश, ये लोगों की
تعداد جو ہے بڑھ کر ڈبل اس سے ہو جائے گی. کرسیوں والا حصہ آہستہ آہستہ بھرا جا چکا ہے. جو مہمان گیسٹ ہیں, یہ جو انتظام اس دفعہ کیا گیا ہے نا جوتیوں کے لیے, یہ بہت زبردست ہے. سائڈوں پہ پوری جگہ بنا دی گئی ہے. پہلے یہ زمین پہ رکھی اور یہ ایریا تقریباً فل ہو رہا ہے. جیسے جیسے ہوتا جائے گا پھر ہم اس کو آگے ایسے آگے چلتے جائے گا.